एडवाइजरी भी दे रहे हैं, फर्टिलाइजर की सलाह भी दे रहे हैं। आपका प्रोड्यूस ही वो 6 महीने पहले खरीद लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इंटरनेशनल मार्केट में फॉरवर्ड ट्रेडिंग क्या हो रही है। उनको ये पता है कि आपके एरिया और आपकी फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट फोटोग्राफ से आपको खेत से देख कर उनको पता है कि आपकी उपज कितनी होने वाली है। तो इस प्रकार से आप बन जाओगे। मैं रुकने वाला हूँ क्योंकि जितना मैंने आपके, पर ये चीज़ 20 साल बाद नहीं होने वाली है। उबर जो हुआ था मेरी आंखों के सामने 7-8 साल पहले, सिर्फ काली पीली टैक्सियों में से उबर 2 या 3 साल में हो गया। तो ऐसी चीजें अब, और ये जो डिजिटलाइजेशन होती है, इसको ये नहीं फर्क पड़ता कि मुझे छोटा किसान जो है 1 एकड़ का, उसको कैसे कंट्रोल करूंगा। उसका तो कोई खर्चा नहीं है ना, उसने एक ऐप लगानी है। फोटो जो है वो गाँव की एक फोटो खींचते हैं तो सारे खेतों की फोटो आ जाती है। आजकल वो नाम तो लगे ही होते हैं कि हर सरकारी आंकड़ों में होता है कि खेत किसका है, तो वो सारे वो एक ही जगह में जोड़े जा रहे हैं सारे डेटा। तो उसको एक सिर्फ, जैसे वो एक छोटे से प्लम्बर को भी सर्विस कर रही है, प्लम्बर की कमाई 20-25 हज़ार है, उसमें से भी कॉम्पनी निकाल पा रही है। तो वो छोटे छोटे किसान लोग सोचते हैं कि जिन टेक्नोलॉजीज की आप बात कर रहे हैं, शायद बड़े किसानों में जो पैसे लगा सकते हैं, जैसे जिन्होंने पहले ट्रैक्टर खरीदे शुरू में, उन किसानों की बात हो रही है। नहीं, ये डिजिटल टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं कि छोटे छोटे किसान, छोटे छोटे जैसे प्लम्बर है या छोटा कारपेंटर, जब उसको भी वो कंट्रोल कर पा रही है तो उन किसानों को भी करें। अब इसके आगे आप क्या बात करना चाहते हैं, आपकी अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, और मैं फिर 2-4 चीजें बताने की कोशिश करूंगा कि फिर किया क्या जा सकता है। एक तो वही किया जा सकता है जो आप कर रहे हैं कि जो कानून जैसे 3 लाए गए थे, आपने उनको हटवाया, तो उसी प्रकार से आपको काम करते रहना पड़ेगा। अब ये डिजिटलाइजेशन जो है वो एक ऐसी चीज है कि उनको 3 कानून की जरूरत नहीं है। आपने कानून तो हटवा दिया, लेकिन डिजिटलाइजेशन जो है वो तो आपके फार्म गेट कहते हैं कि जो आपका खेत या घर के दरवाजे तक नहीं, डिजिटलाइजेशन तो आपके बेडरूम्स में, आपके घरों में पहुंची हुई है। तो उन काले कानूनों की जरूरत भी नहीं है। वो 3-4 चीजें जो उन्होंने की थी, एसेंशियल कमोडिटीज खत्म की थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की पॉसिबिलिटीज लगाई थी, और एपीएमसीज की अल्टरनेटिव ढूंढे थे, वो सब काम अब डिजिटल तरीकों से उन कानूनों के बगैर भी हो जाएगा। तो मैं इतना ही कह के अब खत्म करूंगा कि अगर ये सब चीजें हो रही हैं, जो आप कानूनों को जो आपने वापस देने को मजबूर किया, उसके बावजूद डिजिटलाइजेशन से वो सब काम और उससे बहुत ज्यादा काम हो सकते हैं, तो आपको फिर उसकी रणनीति क्या तैयार करनी पड़ेगी। शायद हम बैठ के और बातें करेंगे। मेरा आज का मकसद ये था कि थोड़ा आपको चौंका सकूं। एक मिनट सवाल क्वेश्चन ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਨਾਰਮਲ ਸੁਭਾਅ ਨਾਲ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। वो उसके साथ बात नहीं, मेरा भी क्वेश्चन ਇਹੋ ਹੀ ਸੀ। बिल्कुल। हाँ जी। ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਖੁਦਰਾ व्यापार भी हो सकता है, छोटे छोटे व्यापार कितने जैसे छोटी इंडस्ट्री भी चल सकती है। तो कॉर्पोरेट ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, क्योंकि डिजिटलाइजेशन ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ कि ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦੇ ਨੇ, राइट। हर चीज़ फायदे है, ताकि निजी जिंदगी तो फायदे है ही नहीं, लेकिन किसानी च भी फायदे है। कोई अगर आके तुहानू कह सके, जिदा एक्सरे देख के आदमी का पता लग जाता है कि ये बीमारी की है, अगर कोई खेत की फोटो लैके अगर तुहानू 5 चीज़ां दस सके, ये अच्छी चीज़ है, क्योंकि तुसी उस तरीके नाल फिर करोगे, तुहाडे पैसे बचूगे, तुहाडी पेस्टिसाइड्स बचूगी, तुसी उन्ने अपने डिसीजंस लओगे। ये चीज़ां अच्छी हैं। तो पहली चीज़ जो आपका मेरी कहने वाली है कि डिजिटलाइजेशन को ऐसे नहीं हम कह सकते कि कॉर्पोरेशन के अंदर गायब हो जाए। डिजिटलाइजेशन जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी, तो डिजिटलाइजेशन एक अच्छी चीज़ है, उसके बहुत ज़्यादा फायदे हैं, उसको हम धकेल नहीं सकते। तो फिर डिजिटलाइजेशन कैसे हो, जो ये मॉडल हो रहा है उसके साथ प्रति ना हो, और मॉडल क्या है डिजिटलाइजेशन की, उसकी बात करनी पड़ेगी। तो मैं 5 मिनट उसके लूँगा। हाँ जी,
ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸਰਚ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਅਗਰ ਕੰਮ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਐਕਟ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਠੀਕ, ਬੈਲੈਂਸ ਉਹੀ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦਾ ਹੋ ਲੰਘ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੈਨ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦੋ ਕਰ ਲਓ। ਜਵਾਬ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਤਰੀਕਾ, ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ 5-6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਡਿਜੀਟਲ ਇਕੋਸਿਸਟਮ ਫॉर ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਆਈਡੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਦੋ ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋਗੇ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਏਪੀਐਮਸੀ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਏਪੀਐਮਸੀ ਕਿਉਂ ਬਣੀ ਸੀਗੀ? ਏਪੀਐਮਸੀ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਫਟੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ डिजिटल कंपनी बिफोर वो किसी किसान से अप्रोच करती है, वो सारी अप्रोच एक सरकारी एक जैसे एपीएमसी होती है वैसे एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, सरकार डिजिटल प्लेटफॉर्म, कि आप किसान को अप्रोच इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही कर सकते हो। आप उसको इंश्योरेंस भी दे रहे हो तो यहीं से इसके थ्रू जा सकते हो। तो होता क्या है कि आप लोग सरकार की नज़र में रह सकता है, तो आप फिर रेगुलेटर्स भी बिठा सकते हो उस पर, और उसमें फिर यूनिवर्सिटीज़ की जो माहिरता है, अगर आप एडवाइजरी दे दी किसी ने कि बारिश होने वाली है या ये कीड़ा खा जाने वाला है, तो वो गलत आती है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? किसी ने उसके ऊपर डिसीजन ले लिया, अपनी फसल ही बर्बाद कर दी ये डर से कि यहाँ कीड़ा पड़ने वाला है, और बाद में पता लगा कि बाकी जगह तो नहीं पड़ा, तो ये किसके सर पे होगी? तो ऐसे मॉडल है कि डिजिटलाइजेशन हो, दो चीज़ें हो, एक मोटे तौर पे दो चीज़ें, उसकी जो बारीकी डिटेल्स होगी वो तो काफ़ी होगी। एक कि एक सरकारी एपीएमसी की तरह एक सरकारी प्लेटफॉर्म हो डिजिटल, और जो भी चीज़ें हो डिजिटल किसान के साथ उसके थ्रू ही हो पाए। और वो किसान का अगर डेटा इकट्ठा होता है तो एक सहकारी एक सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हर जिले में एक सहकारी डेटा यूनियन होनी चाहिए, वो किसानों के कंट्रोल में होनी चाहिए कि हमारा डेटा इस्तेमाल होता है तो हमारे कंट्रोल में हो। कोई इस डेटा को इस्तेमाल करके हमें कोई फायदे की चीज़ दे सकता है तो लेने को तैयार है, लेकिन जो डेटा है वो हमारे पास रहे। तो और हम चाहते हैं कि कॉर्पोरेट एक दो कॉर्पोरेट्स ना हो, एक वितरित डिजिटलाइजेशन कहते हैं, डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटलाइजेशन, कि जैसे पुराने ज़माने में कई फर्टिलाइजर कंपनियां, कई विक्रेता होते थे, उसी प्रकार डिजिटल भी कई कंपनियों को हम डील करना चाहते हैं, ना कि कुछ कॉर्पोरेट कंपनियों से। तो एक तो सरकारी एपीएमसी जैसा एक इंटरफेस हो, और दूसरा एक विकृत एक डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटलाइजेशन हो। उसके आगे क्या क्या चीज़ें, वो डेटा यूनियन सहकारी होने चाहिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, कि इस गांव का अगर आपने जानकारी और डेटा लिया है तो वो सिर्फ उस जिले में या उस तहसील में ही रहेगा, वो एक सहकारी उसके गवर्नेंस के नीचे रहेगा, और कौन उसको लेता है, क्या करता है, वो सारे कंट्रोल होंगे। तो ऐसे कुछ मॉडल्स हम बनाने की कोशिश करें। सर ਇਹਨੂੰ AI ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ AI ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ AI ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਲਈ ਹੈ,
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਖਜੂਰ ਦੇ ਪੇੜ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜਾ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ AI ਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਥੱਲੇ AI ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਸੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੇ AI ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਬੋਰਡੀਨੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਮਦਦ। ਹਾਂ, ਫਾਇਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੋਂ ਮਾਸ ਤੋਂ ਡੇਟਾ ਲਏਗਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਡੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਰਹੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਆਪਣੇ ਲਏਗਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਡੇਟਾ ਔਰ AI ਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਬੰਧ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਡੇਟਾ ਇੱਕ ਇਹੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ AI ਆਦਮੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਜੀਏਗਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ AI ਨੇ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਪੱਕਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੇ ਇੱਧਰ ਮਾਰਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਮਾਰਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨੇ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਫਸਲ ਸੀਗੀ ਹਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ 8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰੇਨ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਦੀ ਸਮਝ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਲੋਨੀਜ਼ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਸੀਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਾਡੀ ਮੈਨਚੈਸਟਰ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀਆਂ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪਾਵਰ ਅਸੀਂ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਬਣੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੋਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਲੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ, ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਕਾਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਾਰੇ, ਅਚਾਨਕ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਦੂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਖੜੀ, ਅਸੀਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ ਲਵਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਫੀਟ ਚੱਲੂ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ 5 ਸਾਲਾਂ ਚਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਜਾਂ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਗੈਰਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡੇਟਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਸੂਖਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, 10 ਸਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਗੂਗਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਡੀਸਕਿਲਿੰਗ ਕਰੇਗੇ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੀਸਕਿਲਿੰਗ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਐਮਜੀ ਰੋਡ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੈਪਟਾਪ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਐਵੇਂ ਚੱਕਰ ਨਾ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਸ-ਪਾਸ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਟਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣੂਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਂਗਲੋਰ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਨਾਰਥ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਥੋੜਾ, ਉੱਥੋਂ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆਉਂਦੇ ਫੜ ਕੇ। ਉਹਨੂੰ ਬੈਂਗਲੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। तो चलाਉਂਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਹਿਰਤਾ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਖਾ ਗਈ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਗਈ। ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਾਓ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਠੀਕ ਆ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਬਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਆ, ਰਾਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਆਹ ਠੀਕ ਆ, ਮਸ਼ੀਨ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ 5-10 ਸਾਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਖੇਤ 'ਚ ਕਿ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੱਟੂਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਆਹ ਨਾ ਲਾਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਤੇ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲਸ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਖਾਦ ਪਲਾ ਲਓਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਧੀ ਆ, ਤਰੀਕੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋ ਹੋਏਗਾ।
ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ अब मैनू ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਆ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ठीक है जी मैं तेज बोल दूंगा कोई बात नहीं। सवाल ये है आपने समझाया पूरा इशू। अब यहाँ पे सारे एक्टिविस्ट बैठे हैं तो हमारा एक नजरिया एक जो कॉमन पर्सन है उससे हमें समझाना है। मान लीजिए उसी तरीके से उसको समझाएं। ऊबर का एग्जांपल लेते हैं कि ऊबर ने कैसे कॉर्पोरेटाइजेशन हो गया उसका कैप्चर कर लिया और ड्राइवर्स को इतनी परेशानी होती है जो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ये बिल्कुल फैक्ट है आपके पास। लेकिन जो एक कॉमन मैन है वो ये कहता है, जो ज्यादा लंबा नहीं देख रहा, वो ये कहता है कि भाई पहले जब ये ऊबर ओला नहीं थी तो मैं एयरपोर्ट से या कहीं से टैक्सी लेता था, गेरू की या इस तरीके की टैक्सी होती थी, वो जहाँ जाने के लिए 2 से 2.5 हज़ार लेती थी। आज ऊबर ओला उसमें 500 से 700 रुपए ले रहा। तो जो एक कंज्यूमर है, कंज्यूमर उसको इस तरीके से देख रहा है कि मेरे लिए इकोनॉमिकल कौन सा रहेगा। वो ये लॉन्ग टर्म नहीं देख रहा कि भाई इसमें आगे जाके क्या हो जाएगा, इनकी मोनोपोली हो जाएगी, फिर ये भी और ज्यादा 5,000 चार्ज करेंगे। तो आज आप जब उस कंज्यूमर से जब हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि मास मूवमेंट इस इशू पे अगर हमें बनाना है तो एक बड़े लेवल पे कंज्यूमर को एजुकेट करना बड़ा जरूरी है। पहला सवाल हमारा ये है कि उस चीज को कैसे डील किया जाए, कंज्यूमर के उस पर्सपेक्टिव को हम उसको कैसे डील करें जब हम आम आदमियों के बीच में जाएं। एक बात तो पहले सवाल क्या है, चलो देखिए, मैंने जब वो कंज्यूमर किसान के साथ भी यही करने वाला है, वो हिमाचल के सेब नहीं खाएगा, कैलिफोर्निया के सेब खाएगा, खा रहा है, ठीक है, तो वो तो हर जगह होगा। जब मैंने बात शुरू की थी तभी मैंने ये कहा था कि मैंने हर आदमी को कहते हैं डेविड को भी अपना ड्यू दो। मैंने कहा कि ये कारपोरेट जो आता है वो संगठित करता है, संगठित करने के कुछ पैसे बनते हैं, मैं देने को तैयार हूँ, वो उसके खिलाफ नहीं। तो हमको ये लगता है कि उबर ने जिस प्रकार से संगठित किया और 2000 की जगह 800 करवाया, वही एक तरीका है 2000 की जगह 800 करवाने का। यहाँ हम पुराने सिस्टम में चले जाएं या उबर को ले लें, वो नहीं करना है हमें। और डिजिटलाइजेशन के तरीके हैं जहां पर जितना बनता है उस कंपनी का, छोटी छोटी कंपनी होगा जो उस जानकारी से कि अब सुबह भीड़ ज्यादा होने वाली है, जहाज इतने आने वाले हैं, मतलब उबर का दिमाग तो इस प्रकार से चलता है कि यहाँ मैच होने वाला है तो उसको शाम को पता है कितनी भीड़ है होगी यहाँ, तो वो पहले ड्राइवर को छुट्टी दे देता है कि सो ले। तो इस प्रकार से वो जो दिमाग है वो छोटी छोटी 10-15 कंपनियां कर रही हो तो हम उनको उसका हिस्सा देने को तैयार है, क्योंकि हमें फायदा हो रहा है। तो कंज्यूमर को ये लॉन्ग टर्म की प्रॉब्लम तो कॉर्पोरेटाइजेशन की भी आती है। वो KFC भी चिकन भी खाना चाहते थे जब कर्नाटका के एक्टिविस्ट ने जाके KFC पे अटैक किया था बहुत साल पहले WTO के। तो ये चीज़ें आपकी अभिमन्यु बिल्कुल सही है, लेकिन हमें ये बताना है कि हम डिजिटलाइजेशन के खिलाफ नहीं है, हम उस डिजिटलाइजेशन का फायदा लॉन्ग टर्म में। अब विजय प्रकाश राज जी को देख लीजिए, अमेजन जो चीज़ें देती है शुरू में तो बहुत कम कर देती है और वो ट्रेडर्स को हटा देती है, उसके बाद वो चीज़ें बढ़ाती है। तो वो फिर लेके ही चलना पड़ेगा। कई चीज़ें लोगों को फिर एक्टिविस्ट ग्रुप्स को समझ आनी शुरू हो जाती है, आम को भी समझ आ जानी शुरू हो जाती है कि लॉन्ग टर्म पे क्या है। पर ये तो हमारी स्ट्रगल है। तो आप मुझे बता देना कब वक्त पूरा हो गया, क्योंकि मैं तो बात करता रहूँगा। बहुत सारे साढ़े किसानों को पता ही नहीं लगा भी कानून है की बस उन्हें जमात देखो गल साड़ी कई गल असं फॉलो करते हैं, उबर की गल नहीं फॉलो करते हैं। पर जो साढ़े पिंडा जो बैठे किसान है उन्होंने अजे उबर बारे नहीं पता, उन्होंने सानू आसान एग्जाम्पल दिओ ठेठ पंजाबी दे जिहड़ी गल असीं उन्हां दे दिमाग च पा सकते। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਟਾਲੇ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦਿਹਾਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਕਈ ਜੈਕ ਸਿਟੀ ਸੇ ਚੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6-7 ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਟਿਆਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ 6-7 ਸਿਟੀ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਬਿਗ ਸਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਟਾਊਨ ਟਾਈਪ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਅਜੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਰਗੀ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਏਸੀ ਦਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਤਨਾ ਏਅਰ ਬਾਈਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ,
ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਕਰੀਏ। ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਂ 4 ਜਾਂ 5 ਜਾਂ 10 ਪੁਆਇੰਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਣ ਹਰ ਉਸ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਗਲਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਚ 5 ਜਾਂ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਆ ਉਹ ਕਲਾਸੂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਚਰੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਵਾਲੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਕਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਲੱਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 5-7 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੈਸੇ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਦਾਹਰਨ ਜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਸੁਝਾਅ ਹੀ ਨਾਮ ਮਾਤਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਆ। ਜੋ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਜੋ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਏ ਸੀ ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 10 20 50 ਟੈਲੀਫੋਨ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਮੋਬਾਈਲ ਰੱਖਣ ਡਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ 50 ਨੰਬਰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁਦ ਨੰਬਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਉਦਾਹਰਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਸੀ। ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਗੁਣਾ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਬਣਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ 10 12 15 18 ਰੁਪਏ ਬਣਨੇ ਦੇ ਦੇਣੇ। ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਬਣ ਗਈ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਧੀ ਰੋਡ ਫਿੰਗਰ ਜੀ ਪੈਸੇ ਕੀਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟਰ ਕਰਦਾ ਮੋਬਾਈਲ ਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਕਰਨੀ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸਿਰਫ ਉੱਬਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਆ ਮੋਬਾਈਲ ਤੱਕ ਘਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਖਾ ਚੁੱਕੀ ਵੈਸੇ ਇਤਨਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਗੂਗਲ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਗੂਗਲ ਤੇ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਵਾਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਲੇਕਿਨ ਗੂਗਲ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਆ ਨਾ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵੜਿਆ ਹੋਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਇਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਸਲਾਹ ਹੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਦਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੌਖਾ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗਪੁਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਮਹੀਨਾ ਐਪਲ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੈ ਨਾਲ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ ਡਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਐਪਲ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸਾਰਾ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਫਰੌਤੀ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਉਹੀ ਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਰੌਤੀ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਰੌਤੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਇਦੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋ ਬਟ ਗੁੱਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਂ ਬੇਵਨੀ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਰੇ ਆਏ ਆ ਆਪਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਲੈਣੀ ਹੈ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣਾ ਆ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਆ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਸ਼ਾਲਪੁਰ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ PhD ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ ਮੈਂ ਖੁਦ PhD ਕੀਤੀ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਵੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਕੀਲ ਨੇ
ਉਹ ਵੀ ਪਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਕਵਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਨੇ ਬਹੁਤੇ, ਆਪਾਂ ਜਾਂਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਆਪਾਂ ਜਾਂਗੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ JNU ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਹੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆ ਨਾ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਛੇਤੀ ਪਾਤੀ ਹੈ। JNU ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਤੇ 80% ਉਹ ਥੋੜੇ ਹੋਰ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਥੋੜਾ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਮਾਈਂਡ ਕਲੋਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਖੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਪਨ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਕਹੂੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਆ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੇ ਸੰਸਥਾਨ ਬਣੇ ਨਹੀਂਗੇ, ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਡੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੇਟਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡੇਟਾ ਆ, ਡੇਟਾ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। AI ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਹਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਡੇਟਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਵੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕੀ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੰਗੇਜ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਰਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਕਰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਸਟ ਵੈਕ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੈਸੇ ਜੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਡ ਦੇ ਆਪਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸ ਵੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਜੰਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿਰਫ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ এনवायरमेंट ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਵੈਸੇ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਝਵਾਨ ਜੋ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਜੋ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਘੁਮਾ ਦਿੰਦੀ, ਉਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਐਡਾ ਡਿਵੈਲਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੜ ਸਕਦੇ। ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਜੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਦਿਓ ਥੋੜਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ WTO ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ, ਮੈਂ WTO ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੀਕ ਅੱਛਾ ਹੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 1000 ਏਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 1000 ਏਕੜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ WTO ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਕਹਾਂ ਕਿ WTO ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। US ਕੰਪਨੀਆਂ, US ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈਏ WTO ਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਸਮਾਂ ਹੌਲੀ ਆਊਗਾ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਾ ਸਕਣ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਧੀ ਕਰ ਲਈਏ। तो इदा की संधि वो WTO ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ US ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕਾਮਰਸ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੰਧੀ ਦਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੋਚੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ। ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइजेशन आपने बताया उसका नेक्स्ट स्टेप होगा पेपर। इसका विकल्प क्या होगा यदि हम 25 साल पुरानी बात करें तो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे हम कहते हैं कि भाई गांधी जी का ग्राम स्वराज का सिद्धांत ये था, उन्होंने वो सिद्धांत दिया 1930-40 के परिस्थितियों के। आज 2030 आने के करीब है, परिस्थिति बदल गई तो उसका कंसेप्ट कैसे रहेगा? तो सवाल मेरा ये है कि क्या कॉर्पोरेटाइजेशन का विकल्प अमूल जैसे कोऑपरेटिव हो सकते हैं या इसका विकल्प कुछ और है? क्योंकि हम अगर ये कह देंगे आज कि भाई
डिजिटलाइजेशन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल कॉर्पोरेटाइजेशन इस तरीके से संगठित नहीं होनी चाहिए, तो शायद मास लेवल पे हमारी बात सुनी नहीं जाएगी। तो अगर हम एक आइडिया पेश कर रहा हूँ विकल्प के तौर पे कि भाई सरकार ये गलत कर रही है इस पॉलिसी में, हमारा विकल्प ये है, तो अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? हाँ, तो मैंने काका जी के जवाब में कहा था कि मैं भी देख, कुछ चीज़ें तो डिजिटलाइजेशन बुरी है, नहीं होनी चाहिए। 10 में से शायद 3 ऐसी चीज़ें हैं जिनको बंद ही कर देना चाहिए। बच्चों पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, कैसी चीज़ें, लेकिन बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन तो होती रहेगी। तो किसानों के बारे में मैंने 2 चीज़ें कही थी, 3 चीज़ें हैं। एक तो एक सरकारी प्लेटफॉर्म होना चाहिए, जैसे मैं उसको APMC का एग्जांपल देता हूँ कि एक ऐसा सिस्टम हो कि कोई भी कॉर्पोरेट और किसान के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के थ्रू हो सके, और उसके नीति कानून तरीके होने चाहिए। और बाहर बीच में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो इस प्रकार के लोग हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म के थ्रू किसानों के साथ कर सके, और पारदर्शिक होगा कि कौन क्या कर रहा है, इंश्योरेंस का रेट कितना दे रहा है, कितने पे उसने खरीदा, कितने पे बेचा, सब पारदर्शिक भी होगा और रेगुलेशन के अंतर्गत होगा। क्योंकि अभी तो सीधा पहले तो कॉन्ट्रैक्टर आप जो कंपनी आती थी आपके घर तो आती थी ना, अब तो एप्लीकेशन के अंदर ही है सब कुछ, किसी को नहीं पता लगना, एप्लीकेशन से ही आपने बेच भी देना है, सलाह भी ले लेनी है। तो एक तो एक सरकारी प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सब कुछ हो, जैसे APMC का उदाहरण लेता हूँ। दूसरा, थोड़ा वितरित डिस्ट्रीब्यूटेड डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, जहाँ पर कई छोटी छोटी कंपनियों से हम सहायता लेने को तैयार हैं, बड़े कॉर्पोरेट से सहायता लेने को तैयार नहीं है। तो भारतीय छोटी कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाए और उनके जो मर्जर्स होते हैं उनको बैन किया जाए। और एक होती है वर्टिकल इंटीग्रेशन, फर्टिलाइजर भी आप देते हैं, एडवाइजरी भी आप देते हैं, पानी भी आप देते हैं, तो ये वर्टिकल इंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए। एक कंपनी कई चीज़ें नहीं करेगी, तो उसके भी असूल होते हैं कंपटीशन कमीशन में, वर्टिकल इंटीग्रेशन कहते हैं कि कुछ काम आप कर रहे हैं तो दूसरे काम नहीं करेंगे। इस प्रकार की कंपनियां कई सारी होती हैं, तो आपका जो उनके प्रति वो जो बार्गेनिंग पावर होती है बढ़ जाती है। और तीसरी चीज़ जो आप कह रहे थे, सहकारी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा डिजिटलाइजेशन की पॉसिबिलिटीज़ हैं और सहकारी पॉसिबिलिटीज़ बनानी चाहिए। हमने डेटा यूनियंस के बारे में फार्मर्स की बातचीत की है कि एक जिले का जो किसानों का डेटा है वो एक सहकारी तौर पर एक उस सिस्टम में होना चाहिए, और किसी को अगर ज़रूरत है तो उससे बात करके क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये 3 जो है उसके नीचे अब डिटेल्स कहीं बनाई जा सकती थैंक यू। ठीक है, आज के लिए अपचन ना हो जाए, इतना ही काफ़ी है, लेकिन ये करते रहेंगे। और जैसे आप कह रहे हैं कि वर्कशॉप भी हम करते ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੇਟਾ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, हैं। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਗਿਣਾਤੇ। ਜਦੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਮਤਲਬ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਡੇਟਾ ਲੈ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਬਦਲ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ताही अगर मलकियत ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਰ ਡੇਟਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਨ ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਕੌਣ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਊਗਾ ਕੌਣ ਨਾ ਜੀ? ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਦੇਖੋ, ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨਰਮੇ ਵਾਲੀ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਰੇ ਆ। PAU ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਐਕਸਪਰਟ ਬੈਠੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਗਵਾਹ ਬੈਠਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ 10-15 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਠਿੰਡਾ ਸਾਈਡ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਬੱਗਾ ਜਾਂ ਮੱਛਰ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ,